Hi everyone, today we are discuss about the organization of microprocessor based system. Okay, the microprocessor is a semiconductor device. ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट भी कह दें जिन्होंने कहते हैं अपना माइक्रो प्रोसैसर की अपना एक सैमी कंडक्टर डिवाइस है इंटीग्रेटेड सर्किट भी कह दें जिन्होंने आप मैन्युफैक्चर बाय द VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नीक जी कादे द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नीक के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है माइक्रो प्रोसैसर है जो ठीक है इट इनकलूड्स द ALU रजिस्टर एरेज एंड कंट्रोल सर्किट ऑन अ सिंगल चिप ये आप की इनकलूड किया वा माइक्रो प्रोसैसर दे विच वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नीक के द्वारा किया ALU एक रजिस्टर एरेज एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर सिर्फ तो सिर्फ एक सिंगल चिप दे विच सारा चीज़ां जिहड़ियां ने इनकलूड कीतियां गईयां ने ठीक है माइक्रो प्रोसैसर दे विच A system designed using a microprocessor as its CPU is called a microcomputer कहते जिहड़ा आपां माइक्रो प्रोसैसर है जिहड़ा डिज़ाइन कर जो डिज़ाइन करते हैं CPU की तरह तो उन्होंने आपां की कहने माइक्रो कंप्यूटर कहने हैं ठीक है द माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम consist of microprocessor as CPU semiconductor memories like EPROM and RAM input devices output devices and interfacing devices ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ CPU ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ EPROM ਐਂਡ RAM इनपुट डिवाइसिस आउटपुट डिवाइसिस एंड इंटरफेसिंग डिवाइसिस ठीक है ये सारिया चीज़ा काहदे विच आपां इनकलूड कर देंगे माइक्रो प्रोसैसर जिहड़ा आपां सिस्टम तैयार करते हैं उहदे विच आ सारिया चीज़ां जिहड़ियां आपां इनकलूड कर उहदे विच लैके चल देंगे द मैमरीज इनपुट डिवाइसिस आउटपुट डिवाइसिस एंड इंटरफेसिंग डिवाइसिस आर कॉल्ड पेरीफिलर्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਸਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰੀਫਿਲਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦ ਪਪੂਲਰ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਰ ਕੀਬੋਰਡ ਐਂਡ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ LED LCD ਡਿਸਪਲੇ CRT ਮੋਨੀਟਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਪੂਲਰ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੋ ਗਿਆ LED ਹੋ ਗਿਆ LCD CRT ਮੋਨੀਟਰ ठीक है जी ये अपने इतने स्ट्रक्चर बना के दस्या वा इन्होंने CPU हो गया CPU बस ठीक है अगे क्या CPU इंटरफेस डाटा बस कंट्रोल बस एड्रैस बस अगे क्या EPROM RAM इंटरफेस इतने क्या सिस्टम बस नीचे क्या इनपुट डिवाइस ते आउटपुट डिवाइस AD अपना की है एड्रैस ते डाटा बस हो गया A की हो गया एड्रैस बस हो गया C आप लैके चलते हैं कंट्रोल बस ठीक है जी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਫਿਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਲੈਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਮਾਸਟਰ ਕੰਟਰੋਲ all the peripherals and initiate all operations ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ CPU ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਫਿਲਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ऑपरेशंस ने ठीक है उन्होंने की है ये कंट्रोल करता द वर्क डन बाय द प्रोसैसर कैन बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप्स तो जिहड़ा वर्क जिहड़ा प्रोसैसिंग की जाती है प्रोसैसर के द्वारा उन्होंने की है 3 पार्ट्स के विच की डिवाइड किया गया फस्ट की है वर्क डन इंटरनल टू द प्रोसैसर वर्क डन एक्सटर्नल टू द प्रोसैसर ऑपरेशंस इनिशिएटेड बाय द स्लैब्स और ਪੈਰੀਫਿਲਰਸ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫਸਟ ਕੇ ਦ ਵਰਕ ਡਨ ਇੰਟਰਨਲ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਇੰਟਰਨਲ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਦ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए डाटा ट्रांसफर ऑपरेशंस के लिए सैकेंड की सी वर्क डन एक्सटर्नल टू द प्रोसैसर ये कद लिए आप यूज़ करते हैं फॉर रीडिंग राइटिंग द मैमरी एंड रीडिंग राइटिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसिस और द पेरीफिलर्स ठीक है कद लिए यूज़ करते हैं
ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀਫਿਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਦ ਪੈਰੀਫਿਲਰ ਰਿਕੁਆਇਰ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਦੈਨ ਇਟ ਕੈਨ ਇੰਟਰਪਟ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਐਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਪੈਰੀਫਿਲਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਦ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ all the activities of the system to perform a specific job or task। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਸਕ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦੀ ਮੈਮਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲਸ ਦੈਟ ਫੈਚਸ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮੈਮਰੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਸਿਗਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।